Hello, good morning students. Find the dimensions of magnetic permeability. The problems which we have to solve, that problems are from the S.C. Verma textbook. So this one is the third example, and in this example we have to find the dimensions of magnetic permeability. See here, these equations is given to us. Now in this equation, capital B stands for what? We know, obviously, magnetic field. So capital B stands for, it is a magnetic field. Mu naught, so this mu naught notation is used for magnetic permeability. Magnetic permeability. I, capital I, always for current. 2, that is the constant, it is a number. Pi means what is the value of pi? 3.14. It is also constant, and a is given. A stands for here distance. So these parameters are given to us. So this is question number 3, and one equation is given to us, that is B is equal to mu naught I upon 2 pi a, and these are the parameters. Now see what we do here. We have to calculate the dimensions of mu naught. How we can find out the dimension of mu naught? See here. So to find the dimensions of mu naught, so this mu naught is equal to, can be written as, that is mu naught is equal to, this term goes here, that is B multiplied by 2 pi a and divided by capital I. So we have to find what? Mu naught, the dimension of mu naught, that is magnetic permeability. So magnetic permeability is equal to magnetic field, and we know the magnetic field, the dimensions of magnetic field. We already calculated in our previous videos. That is the dimension of magnetic field. So what is the dimension of magnetic field? The dimension of magnetic field is M1 T minus 2 I minus 1. So this is the dimensions which we have to use for magnetic field. Magnetic field चे जे काही dimensions काढलेले आहे आपण, ते किती आलेले आहे? M1 T minus 2 I minus 1. हे याच्या अगोदरच्या व्हिडिओज मध्ये आपण काढलेले आहे. Multiplied by 2 pi. 2, that is the number, it is dimensionless. Pi, we know the value of pi 3.14. It is also constant. So these are the constant number, and it is dimensionless. ह्या ज्या क्वांटिटी आहे 2 पाय, ही डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, त्याच्यामुळे आपण 2 पाय याला आपण इथं कन्सिडर करणार नाहीत. फक्त इथं काय उरतं? ए स्टँड्स फॉर व्हॉट? इन पॅरामीटर्स ए इज गिवन, दॅट इज डिस्टन्स. सो डिस्टन्स मीन्स व्हॉट? लेंथ. सो इन्स्टेड ऑफ ए we have to use L1. Why L1? A, because A is distance. So A is distance, that's why we are using here L1, divided by I, that is current I1. Now the dimension is M1, this one is L1 T minus 2 I plus 1. हा वरती गेल्यावर काय होईल? -1. ऑलरेडी तिथं -1 आहे. -1 काय येणार आहे? -2. सो दिस इज द डायमेन्शन्स फॉर मॅग्नेटिक परमिएबिलिटी. मॅग्नेटिक परमिएबिलिटी साठी हे आलं आपलं डायमेन्शन. So our next problem, that is find the dimensions of electric dipole moment and magnetic dipole moment. So in these questions, two physical quantities are given to us. One is electric dipole moment and another is magnetic dipole moment. See, you are not familiar with this physical quantities, so that's why some information is given to you. The defining equations are, so the definitions of above equations are given. See here, P is equal to Q into D. So this one is the first equation.
it is for electric dipole moment, and another is M is equal to I into E. So this is for magnetic dipole moment. So two equations are given to us, and the parameters are like distance, small d is for distance, A is for area, Q that is charge, and I is current. So these parameters are given to us. So let us solve first physical quantity, that is electric dipole moment. It is represented by P. So first, our first quantity is electric dipole moment. Electric dipole moment, that is P. What is the equations which is given to us? P is equal to Q into D. जे काही दिलेले इक्वेशन्स आहेत ते ॲज इट इज लिहा. P is equal to Q into D. So P is equal to, what is Q? Q is given in parameters, that is charge. So Q stands for what? Charge. Multiplied by D stands for what? Distance. So D stands for what? Distance. We know that is electric dipole moment means what? So our conclusion is the product of charge and distance is equal to the electric dipole moment, that is charge multiplied by distance. We know distance means what? Length. So the dimension of distance is L1, but what about the dimension of charge? So we must know the charge means what? So charge is equal to current multiplied by time. हा फॉर्म्युला माहित असणं फार आवश्यक आहे आपल्याला. चार्ज जर काढायचा असेल तर करंटला कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे? टाईमने मल्टिप्लाय करायचं आहे. करंटसाठी आपण नोटेशन कोणतं वापरतो? I1, आणि टाईमसाठी कोणतं वापरतो आपण? T1. म्हणजे I1 आणि T1 हे जे डायमेन्शन C हे कशासाठी येणार आहे? चार्जसाठी येणार आहे. आणि डिस्टन्ससाठी ऑब्वियसली काय येणार आहे? डिस्टन्ससाठी येणार आहे L1. डिस्टन्ससाठी येणार आहे L1. का बरं? कारण लेंथ आहे म्हणून. ठीक आहे, चला हे सगळे डायमेन्शन्स इथे ठेवूया. सो P इज इक्वल टू चार्ज. इन्स्टेड ऑफ चार्ज write down its dimension I1 T1 into, instead of distance its dimension is L1. So therefore P is equal to I1 T1 L1. So this is the dimensions for electric dipole moment. तर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटचे डायमेन्शन्स आपण इथं काढलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट सुद्धा इथं काढायचं आहे. तर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? जे काही इक्वेशन्स दिलं असेल ते इक्वेशन्स सर्वात आधी लिहा. इथं बघा कोणतं इक्वेशन दिलं आहे? एम इज इक्वल टू आय इंटू ए. आय म्हणजे काय? तर आय म्हणजे करंट. ए कॅपिटल ए म्हणजे काय? तर कॅपिटल ए म्हणजे एरिया. मग आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे जाऊ, आणि दुसरा प्रश्न आहे आपला मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ही जी मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट आहे, तर ही मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट ॲक्च्युली काय आहे? तर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट काय आहे? त्याचं जे नोटेशन दिलं आहे ते दिलं आहे कॅपिटल एम. सो मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट दॅट इज कॅपिटल एम इज इक्वल टू आय इंटू ए, करंट इंटू एरिया. करंटचं डायमेन्शन जे काही आहे ते आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो? हे बघा, करंटचं डायमेन्शन आपण इथं I1 ने रिप्रेझेंट केलं आहे, म्हणून आपण याच्यासाठी सुद्धा काय करणार? कॅपिटल एम इज इक्वल टू आय म्हणजे काय? करंट. आणि करंटसाठी काय घेतो आपण? I1 डॉट एरिया. एरिया म्हणजे काय?
एरिया म्हणजे लांबी गुणिला रुंदी, दॅट इज L इंटू L L2. एरियाचं जे डायमेन्शन आहे ते किती आहे, L2. म्हणजे आपलं डायमेन्शन फॉर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट काय येणार आहे, I1 L2. काय येणार आहे, I1 L2, दॅट इज द डायमेन्शन फॉर मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तर अशा पद्धतीनं आपण जे काही डायमेन्शन्स एस सी वर्माचे आहेत ते व्यवस्थितरित्या स्टेप वाईज सॉल्व करत आहेत. तर याच्याकडे तुम्हाला जास्त लक्ष देणं आहे की कुठली फिजिकल क्वांटिटीज गिवन आहे, ठीक आहे, आणि त्या फिजिकल क्वांटिटीचं इक्वेशन जे काही ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल इथं इलेक्ट्रिक डायपोल मुवमेंटचा फॉर्म्युला दिला आहे, चार्ज इंटू डिस्टन्स, त्यानंतर मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट दिला आहे, करंट इंटू एरिया. तर हे सर्व तुम्हाला फॉर्म्युलेज वगैरे माहिती असेल तर इझिली तुम्ही काय करू शकता, त्याचे डायमेन्शन्स कॅल्क्युलेट करू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया आपण. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम नंबर 5. फाइंड द डायमेन्शन ऑफ Planck constant. So one constant term is given to you, that is a Planck constant. From the equation E is equal to h nu. So equation is also given to us, that is E is equal to h nu, where E is energy and nu is frequency. Now the term is given, that is E stands for what, energy, and nu stands for what, frequency. त्याचे सिम्बॉल आहे हे न्यूज आहे, ठीक आहे. तर याला न्यू वाचायचं, तर याचा अर्थ काय होतो, फ्रिक्वेन्सी, आणि कॅपिटल ई दॅट इज फॉर एनर्जी. म्हणजे तुम्हाला इक्वेशन्स तर दिलंच आहे परंतु त्याचे पॅरामीटर्स सुद्धा दिलेले आहेत. इक्वेशन सर्वात आधी लिहून घेऊ आपण. तुम्हाला माहिती आहे डायमेन्शन्स काढताना सर्वात आधी काय करायचं आहे, त्याचं इक्वेशन्स लिहायचं आहे. इक्वेशन्स दिलं आहे तुम्हाला, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक आहे. काढायचं आहे काय, थोडंसं फोकस करायच्यावर काढायचं काय तुम्हाला, प्लॅंक कॉन्स्टंट. आणि प्लॅंक कॉन्स्टंटचं नोटेशन काय दिलं आहे, एच, ठीक आहे. स्मॉल एच इज इक्वल टू प्लॅंक कॉन्स्टंट. सो देअरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स E upon nu, that is h is equal to E upon nu. h is equal to E upon nu असेल तर E म्हणजे काय, एनर्जी. एनर्जीचं डायमेन्शन काय, तर एनर्जीचं डायमेन्शन्स काढण्यासाठी आपल्याला काय माहिती पाहिजे, आपल्याला वर्कचं डायमेन्शन माहिती पाहिजे. जनरली एनर्जी म्हटलं की मुलं थोडं कन्फ्युजिंग फॅक्टरमध्ये जातात की एनर्जीचं डायमेन्शन्स कसं काढायचं. आता लक्षात घ्या 8, 9, 10 या तिन्ही वर्षी तुम्ही एनर्जी काय असते, त्याच्यानंतर वर्क काय असते हे चांगल्या पद्धतीने पाहिलं आहे, ठीक आहे. आता दोन जर टर्म जर आपण घेतल्या, एनर्जी आणि वर्क, तर निदान या दोन फिजिकल क्वांटिटीबद्दल निदान एवढं तरी आपल्याला माहिती आहे की एनर्जी ही जूलमध्ये मोजतात आणि वर्कसुद्धा कशामध्ये मोजतात, जूलमध्ये मोजतात. एवढं सर्वांना नॉलेज असतं की एनर्जी आणि वर्क या दोघांचं युनिट कसं आहे, सेम आहे, दॅट इज जूल. म्हणजे एनर्जी असू द्या किंवा वर्क असू द्या, आपण कशामध्ये मोजतो, आपण 100% ते जूलमध्येच मोजतो. म्हणजे निष्कर्ष काय निघतो आपला, कन्क्लुजन काय निघतं की दोन्हीही फिजिकल क्वांटिटीचं जे काही एस आय युनिट आहे ते कसं आहे, सेम आहे, इक्वल आहे. मग त्यांची जर युनिट सेम असतील तर त्यांची डायमेन्शनसुद्धा काय असली पाहिजे, सेम असली पाहिजे. मग आता आपल्याला ते एनर्जीचं डायमेन्शन माहीत नाही. मग एनर्जीचं डायमेन्शन माहिती नाही पण आपण वर्कचं डायमेन्शन्स ऑलरेडी इथं काय केलेलं आहे, कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. कारण वर्क म्हणजे काय, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. आपण आपल्या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीजमध्ये वर्क आपण बघितलं आहे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टिप्लाइड बाय वॉट, डिस्प्लेसमेंट. मग आता आपण काय करू, वर्कचं डायमेन्शन इथं यूज करू एनर्जी ऐवजी, ठीक आहे. तर वर्कचं डायमेन्शन काय, फोर्स दॅट इज m1 L1 T-2 आणि डिस्प्लेसमेंट आहे L1. म्हणजेच आपलं जे डायमेन्शन येणार आहे ते येणार आहे m1 L2 T-2. सो दिस इज डायमेन्शन फॉर वर्क. मग तुम्हाला इथं एनर्जीच्या ऐवजी कोणतं घ्यावं लागेल, ते एनर्जीच्या ऐवजी तुम्हाला वर्कचं डायमेन्शन घ्यावं लागेल. आणि वर्कचं डायमेन्शन आहे h इज इक्वल टू m1 L2 T-2 डिवायडेड बाय न्यू. फ्रिक्वेन्सीसाठी आपण ऑलरेडी काढलेलं आहे, फ्रिक्वेन्सी दॅट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पिरियड. सो इट इज T-1, ठीक आहे. तर T-1 दॅट इज द
डायमेन्शन्स फॉर फ्रिक्वेन्सी याच्या ठिकाणी जर ठेवलं तर हे काय मिळेल आपल्याला, देअर फॉर प्लँक कॉन्स्टंट इज इक्वल टू m1 l2 ॲज इट इज t. तर -1 आहे, -1 आहे, वरती गेल्यावर काय होईल +1, पण ऑलरेडी तिथं -2 आहे, तर -2 + 1 किती होतील -1. म्हणजे प्लँक कॉन्स्टंटचं जर तुम्हाला डायमेन्शन्स काढायचं सांगितलं तर प्लँक कॉन्स्टंटचं डायमेन्शन किती येणार आहे, m1 l2 t-1. लक्षात द्या काही थोडंसं तुम्हाला लॉजिक डेव्हलप करायचं आहे आणि ते लॉजिक इथे यूज करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर इक्वेशन दिलं असेल E = h, तर तुम्हाला h प्लँक कॉन्स्टंटचं डायमेन्शन्स काढायचं आहे, परंतु प्लँक कॉन्स्टंटसाठी तुम्हाला E/μ असं इक्वेशन येईल, पण ई म्हटलं म्हणजे एनर्जी, आणि मुलं इथंच कन्फ्युजनमध्ये जातात की एनर्जीसाठी काय घ्यायचं. तर लक्षात ठेवा विद्यार्थ्यांनो की एनर्जी जरी एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीमध्ये आली तरी त्या एनर्जीच्या ऐवजी तुम्हाला डायमेन्शन्स कशाचं लिहायचं असते, वर्कचं. कारण एनर्जी आणि वर्क या दोघांचं युनिट कसं आहे, सेम आहे. म्हणजे जिथं वर्क आहे तुम्ही एनर्जी घेऊ शकता, जिथं एनर्जी आहे तिथं वर्क घेऊ शकता, कारण दोघांचं युनिट कसं आहे, सेम आहे, डायमेन्शन सेम आहे. म्हणून डायमेन्शन्स आपण घेतले इथं m1 l2 t-2, आणि फ्रिक्वेन्सीसाठी डायमेन्शन्स काय घेतलं आपण, -1. तर अशा पद्धतीनं हा -1 +1 होईल वरती गेल्यानंतर, आणि फायनल आपल्याला डायमेन्शन मिळेल m1 l2 t-1. ठीक आहे. तर असे क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व करायचे, जे काही प्रॉब्लेम्स दिलेले आहेत ते 1 by 1 आपल्याला HC वर माझे पूर्ण प्रॉब्लेम्स सॉल्व करायचे आहेत. ओके, थँक्यू.